Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κιάρα Κόντι. Είμαι υπεύθυνη του Τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ernst & Young στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Πρώτον, γιατί βλέπω το θέμα της κυκλικής οικονομίας να ανεβαίνει συνεχώς στην ατζέντα της συζήτησης. Και δεύτερον και κυριότερον, γιατί έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε βέλτιστες πρακτικές από πολύ σημαντικούς οργανισμούς και φορείς στη Γαλλία. Θα καλωσορίσω σε 1 λεπτό τους ομιλητές μας. Θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή, πιο πολύ για να τονίσω το γεγονός ότι πολλές φορές όταν λέμε κυκλική οικονομία, περιοριζόμαστε λίγο στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η κυκλική οικονομία είναι κάτι πολύ πιο ευρύ και μεγάλο από αυτό. Έχει να κάνει με το πώς διατηρούμε και βελτιώνουμε το φυσικό κεφάλαιο, πώς δηλαδή σε μια κυκλική οικονομία δεν παίρνουμε πρώτες ύλες, αλλά χρησιμοποιούμε αυτές που ήδη υπάρχουν, χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει να κάνει πολύ προφανώς με τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των πόρων μέσα στην οικονομία, μέσω κυκλικών μοντέλων, όπως είναι οι πλατφόρμες κοινής χρήσης, το προϊόν σαν υπηρεσία, η επιμήκυνση της ζωής των προϊόντων με διάφορους τρόπους. Και έχει να κάνει, και αυτό και το τρίτο και τελευταίο και αρκετά σημαντικό επίσης, με τη μείωση των externalities μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη διαχείριση των απορριμμάτων, αποβλήτων, μόνο στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, αλλά και σε όλη τη φάση του κύκλου ζωής, από την αρχή μέχρι την παραγωγή, τη χρήση, μέχρι και το τέλος του κύκλου ζωής. Λοιπόν, με χαρά να καλωσορίσω καταρχάς τον κύριο Φρανσουά Μισελ Λαμπέρ, πρόεδρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας, τον κύριο Λορέν Ζορζό, ειδικό σύμβολο για την κυκλική οικονομία, Γαλλικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας, τον κύριο Ματιέ Ορφελάν, διευθυντή των αποβλήτων στην Αντεμέ, και τον κύριο Πιέ Γκαλιό, προϊστάμενο της Υπηρεσίας Κατανάλωσης και Πρόληψης, επίσης στην Αντεμέ. Οι παρουσιάσεις σας είναι εδώ. Οπότε ξεκινάμε με τον κύριο Λαμπέρ. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord quand même à remercier très chaleureusement l'initiative portée par l'Institut français en Grèce et par l'ambassade de France, et notamment Monsieur l'ambassadeur. L'économie circulaire est un enjeu qui dépasse largement la seule question des déchets, et nous allons avoir ça. J'attends mon PowerPoint, merci. Donc l'Institut de l'économie circulaire, très rapidement, c'est une structure qui a 3 ans et demi que j'ai fondée et que je préside aujourd'hui. 200 membres, des entreprises françaises de toute taille, dont certaines ont été présentes tout à l'heure, des collectivités de toutes dimensions. Je tiens surtout à signaler la ville de Paris et la métropole du Grand Paris qui a une initiative très volontariste d'être leader de la transformation des territoires sur une politique d'économie circulaire. Bien avoir ça en tête, que c'est bien une transformation de territoire pour des collectivités, pour des pays. Nous avons des ONG, comme la Fondation Nicolas Hulot, des écoles, des ingénieurs. 4 anciens ministres font partie de l'Institut de l'économie circulaire. Et nous avons un club de parlementaires avec une centaine de membres. C'est une structure de 6 salariés. Alors, c'est un think tank, et je vois que ça ne défile pas mon PowerPoint, ou c'est moi qui viens appuyer ici. Ok. Thank you. Hop. Ouais, si. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est un think tank. C'est un think tank qui produit de la réflexion. Nous avons pas mal de commissions. L'Institut de l'économie circulaire a produit la majorité de ce qui s'est écrit, de ce qui se pense en langue française sur le sujet de l'économie circulaire. Donc je passe relativement vite. Nous sommes aussi influents, puisque créé en février 2013, nous avons pu pousser l'idée d'intégrer l'économie circulaire dans la société française, que ce soit au sein des entreprises, au sein des collectivités, et évidemment au niveau de l'État, où l'Institut a été le principal porteur, associé aux autres acteurs de la société française, pour inscrire dans la loi l'économie circulaire. Nous faisons des formations et des diffusions auprès de différents acteurs, que ce soit des politiques, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations,
en France et à l'étranger. Je prends quelques secondes sur l'économie circulaire dans le climat. L'économie circulaire, nous avions produit il y a 1 an maintenant 2 études, une avec Ernst & Young et une autre avec le Club de Rome, sur les liens entre économie circulaire et climat. Moins de gaspillage, c'est moins de matière, c'est moins d'énergie consommée, donc c'est moins de gaz à effet de serre. Ça semble évident, nous l'avons pu le démontrer grâce à ces 2 études. C'est 30%, peut-être jusqu'à 60% dans certaines filières de gaz à effet de serre en moins. Donc le rapport du GIEC inscrit l'économie circulaire comme un axe majeur pour atteindre les objectifs climat. À la COP22, une manifeste a été exprimé par les élus africains pour que l'économie circulaire soit le modèle de développement de l'Afrique, que les pays occidentaux aident l'Afrique à faire le bon choix, c'est-à-dire un modèle d'économie circulaire. On voit donc bien que c'est quelque chose qui implémente la société. Il y a eu un appel également auquel l'Institut s'est associé pour qu'il y ait une journée entière dédiée à l'économie circulaire dans les prochaines COP, à partir de celle de Bonn, la COP 23. L'économie circulaire, nous disons qu'il y a une vision française de l'économie circulaire. On a des schémas complexes, comme celui-ci, que vous retrouverez. Ces schémas sont très techniques. Je dirais presque seuls les ingénieurs le comprennent. Et il faut savoir dépasser les schémas, puisque c'est vraiment une transformation de la société. Et en ce sens, nous avons traduit dans la loi française, la loi de transition énergétique, la loi de transition énergétique, a un chapitre complet, un titre, qui est sur l'économie circulaire. Et c'est probablement la loi la plus avancée au monde, parce qu'elle est récente, pas parce qu'elle est française, parce qu'elle est récente, la plus avancée au monde sur la réflexion de l'économie circulaire et la traduction législative. Donc il y a notamment quelques éléments, vous en voyez ici, mais j'insisterai, la France doit se doter d'un indicateur, et il va bientôt être présenté, démontrant que l'on continue à avoir une croissance économique et une décroissance de consommation de ressources et de matières. Découpler croissance économique et consommation de matières. La France va se doter, sera présentée dans les prochaines semaines, d'une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire pour passer dans un autre modèle. Donc une stratégie, ça sera sur la fiscalité, ça sera sur la réglementation, ça sera sur les incentives positives, sur des étapes à franchir, sur les indicateurs à mettre en œuvre pour vraiment réussir cette transformation. La définition qui est dans la loi, c'est la définition telle que vous l'avez dans la loi française. Donc elle exprime clairement la prévention des déchets. Elle parle de bien plus que le recyclage, le réemploi, l'éco-conception, la hiérarchie dans l'usage des déchets, la hiérarchie dans l'usage des produits. Elle exprime clairement la commande publique comme un levier pour faire de l'économie circulaire, l'allongement de durée d'usage, éviter les substances toxiques, être dans des coopérations plus affirmées, l'échelle territoriale, j'y reviendrai, le développement des valeurs d'usage, et surtout, et je finirai sur ça, c'est écologique, économique et social. Écologique, économique et social pour une nouvelle prospérité. Ce sont les derniers mots de la définition dans la loi et qui expriment donc bien que l'économie circulaire, c'est une philosophie avant d'être une technologie. C'est une philosophie physique, limiter le gaspillage, faire avec les ressources disponibles dans le territoire. Le territoire peut être planétaire pour certains types de ressources ou extrêmement réduit à l'échelle d'un quartier, d'un espace, d'une île par exemple. C'est des logiques, il faut des modèles économiquement viables, évidemment. Donc il faut trouver ces bonnes logiques. Et c'est éthique, la dimension sur laquelle nous insistons. C'est avec les habitants, avec leur culture, avec les politiques locales de répartition de la valeur ajoutée. Il est extrêmement important d'avoir des dimensions. On s'inspire de ce qui se fait dans d'autres territoires, on l'applique par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce qu'est la culture, par rapport à comment on vit dans son propre territoire. On ne fait pas un copier-coller de ce qu'il y a dans d'autres territoires. L'économie circulaire, c'est bien la ressource, la préservation de la ressource
en lien avec les usages. C'est l'utilisation des ressources en lien avec les usages des territoires. Ça renvoie vraiment au territoire, au social, au sociétal. L'économie circulaire est donc éminemment territoriale. Des enjeux territoriaux sur lesquels je vais passer relativement vite: diminuer la consommation de ressources, s'appuyer sur des ressources renouvelables du territoire, développer des nouvelles chaînes de valeur autour des ressources du territoire, améliorer la résilience des acteurs du territoire, développer une économie demandeuse d'emplois non délocalisables, donc du territoire, renforcer la place de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie de territoire. Vous aurez donc bien compris la dimension territoriale pour une réelle et une puissante économie circulaire. Il faut, je donne des clés rapides, une vision systémique, c'est-à-dire globale, dans la durée, coopératif, proximité, et travailler sur l'économie de qualité, non l'économie de quantité. L'Institut de l'économie circulaire, avec notamment l'ADEME, travaille sur des programmes locaux, ils vous seront développés après, travaille sur des territoires zéro déchet, zéro gaspillage, ils seront développés après, sur des expérimentations, parce que l'économie circulaire passe par l'expérimentation, comme des Green Deal, qui sont des éléments contractuels entre l'État et des acteurs économiques, des acteurs de territoire. L'économie circulaire, c'est aussi et surtout, puisque c'est une question humaine, la capacité d'être mise en réseau. Donc là, je vous ai mis l'idée du café froid, glacé à la grecque. En France, je parle de la machine à café. En vérité, c'est un outil indispensable. La machine à café, le moment où les gens se rencontrent, ceux qui n'étaient pas faits pour se rencontrer dans leur monde économique, dans leur silo de filière, il faut qu'on réussisse à les faire se rencontrer. D'où l'importance des collectivités et des acteurs majeurs, des acteurs publics ou des structures majeures, pour que les mondes qui sont différents se rencontrent, échangent et créent des lieux de génération d'idées et d'initiatives. L'Institut de l'économie circulaire prend son rôle. Nous avons des conférences, sites internet, des networking. Nous avons des trophées de l'économie circulaire dont les prochains seront, la 3e édition, c'est la semaine prochaine, au salon Polytech, le salon qui changera bientôt de nom et qui sera plutôt un salon économie circulaire. Nous avons une vidéo que nous présenterons ce soir en 2e partie avec la Fondation Nicolas Hulot. Et surtout, nous lançons les universités de l'économie circulaire à l'automne à Paris pour partager cette pensée de l'économie circulaire. Donc on sera vraiment dans la pensée plus que dans la technologie. Nous avons, et je prends quelques secondes, lancé la plateforme d'économie circulaire.org, qui est une plateforme générique où nombre d'initiatives sont présentées, où il y a des réseaux collaboratifs qui se mettent en place. Elle est open access. Toutes les fiches projets, 220 à date, sont totalement accessibles et peuvent être reprises. J'insiste sur la dimension inspirante. Inspirante et non pas pour copier ce que d'autres ont fait, c'est pour s'en inspirer. Cette plateforme, elle est en langue française pour l'instant, traduction en langue anglaise et traduction aussi, non pas traduction, mais diffusion, détermination au niveau des territoires et des régions. L'Institut de l'économie circulaire, pour 2017, lance 3 études majeures, économie circulaire et révolution numérique, avec un focus sur la blockchain. L'économie circulaire, c'est des systèmes extrêmement complexes, qui nécessitent énormément de data, énormément d'informations. La révolution numérique, c'est la révolution des data et de l'information. Donc nous allons voir, déterminer comment le vecteur de la révolution numérique peut aider à des performances de l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, vous avez des sociétés comme Blablacar qui fait le partage d'usage de la voiture, Airbnb qui fait le partage d'usage d'appartements, sont et font de l'économie circulaire. Sachez que Airbnb, c'est 4 millions de nuits de logements à Paris et c'est 0 mètre cube utilisé. C'est juste avec les infrastructures déjà en place, ils ont intensifié l'usage. Donc on fait de la croissance économique sans aucune ou quasiment aucune consommation de matière. On a dans les déchets une société comme YoYo qui est en train de proposer un effacement des intermédiaires sur la collecte des déchets en s'appuyant exclusivement sur
sur deux paramètres, le social et la puissance du numérique. Économie circulaire et monnaie complémentaire. Les monnaies complémentaires, elles peuvent être virtuelles, elles peuvent être locales, elles peuvent être à portée politique, avec des systèmes d'abondement, de facilitation. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des échanges de matières et de produits se font avec des faibles valeurs, avec des faibles opportunités économiques. Et donc c'est par d'autres monnaies que la monnaie officielle, par d'autres moyens d'échange, que nous pouvons les renforcer et les accélérer. Donc nous proposerons une étude, nous lançons une étude et nous proposerons des réflexions dans ce sens. Dernière étude, revenu de base, un revenu minimum, en lien avec l'économie de la fonctionnalité. On pense que le revenu de base, c'est un changement de comportement et on pourra passer de personnes qui iront chercher de l'acquisition de produits à des personnes qui achèteront juste l'usage. Donc c'est aussi l'idée derrière cette étude. Enfin, coopération décentralisée, économie circulaire. Nous avons produit, vous avez ici la couverture, un magazine, une étude, pardon, sur économie circulaire et coopération décentralisée, des clés pour agir, sous la direction du ministère des Affaires étrangères, et qui démontre combien on peut faire des allers-retours entre le nord et le sud. Ce n'est pas le nord vers le sud, c'est aussi le sud vers le nord. Et je donnerai juste un exemple. Une innovation, un brevet de Guadeloupe, une île française des Caraïbes, est en train d'être mise en œuvre au Maroc avec des fonds marocains. Elle est autour de la pyrolyse à base solaire, en utilisant la puissance solaire pour transformer des déchets ménagers en charbon et derrière en gaz et donc derrière en énergie, 50 tonnes par jour. Et aujourd'hui, elle est réimportée sur notamment la France et le sud de la France. Donc on voit bien que c'est des allers-retours. Le nord avait l'innovation, le sud la capacité d'engagement et revient dans le nord, si je caricature les relations mondiales entre un nord et un sud. C'est ça qui est puissant. Et c'est là qu'on doit avoir en tête. J'étais peut-être un peu long. Je vous dis merci en grec. Je remercie notamment Erini Arvanitopoulou, qui est notre collaboratrice depuis 6 mois au sein de l'Institut de l'économie circulaire et qui est encore plus heureuse que moi d'être ici aujourd'hui à Athènes et de pouvoir venir dans ce beau pays parler d'économie circulaire. Merci. Ευχαριστούμε πολύ. Μία σύντομη ερώτηση. You will need this. One brief question for you. Basically, how important you think is, μάλλον το πω στα ελληνικά, πόσο σημαντική είναι η θέσπιση ενός τέτοιου οργανισμού είτε η ανάληψη αυτού του ρόλου από υφιστάμενους οργανισμούς στην προώθηση κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. Το βλέπετε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θα ήταν μια λύση για τον τρόπο που στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό? Alors, je suis président de l'Institut de l'économie circulaire, qui est une ONG, mais je suis aussi député, donc parlementaire. Ceci étant, ça dépend de chaque pays. Je pense qu'une structure comme l'Institut permet d'emmener la société plus rapidement et d'aller peut-être même plus vite que les politiques dans la capacité d'agir, de montrer une volonté d'aller plus vite et donc de faire pression. C'est ce que nous avons constaté au sein de l'Institut de l'économie circulaire, c'est que lorsque la loi est arrivée, c'est l'ensemble de la société qui est venu faire pression sur le gouvernement pour que cette loi elle aille le plus loin possible. Elle n'a été que de 4 amendements quand elle a été présentée par le gouvernement. Elle a fini à 50 amendements et pratiquement tous les amendements ont été portés par la société civile et en partie par la mobilisation qu'une structure comme l'Institut de l'économie circulaire français pouvait faire. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω το βήμα στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο κύριος Ματιέο Φελάν, Διευθυντής Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία στην ΑΝΤΕΜΕ. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup à l'ambassade et à l'Institut pour l'accueil excellent. Depuis hier soir, c'est un vrai plaisir d'être avec vous toutes et vous tous aujourd'hui pour partager cet atelier autour de l'économie circulaire. Et effectivement, François-Michel Lambert a parlé des définitions. On a essayé, non pas l'ADEME, j'ai oublié de présenter l'ADEME, l'ADEME établissement public,
déjà parlé, certains intervenants depuis ce matin, c'est à peu près 1000 personnes, dont la plupart sont ingénieurs, et un budget annuel de 590 millions d'euros pour aider l'ensemble des acteurs, entreprises, collectivités, citoyens à s'engager dans le développement durable, la transition énergétique, l'économie circulaire. Et le budget, notre budget d'intervention sur l'économie circulaire et les déchets est de 200 millions d'euros par an. Alors, l'économie circulaire, une de nos grandes missions, et effectivement, on a essayé non pas de rajouter une définition, mais d'arriver, c'est le premier transparent. On a traduit en grec en espérant pouvoir vous inspirer, vous laisser en tout cas cet exemple français. On a essayé de synthétiser sur cette boucle de l'économie circulaire les 3 champs principaux qui composent l'économie circulaire. Bien sûr, et ça a été très bien dit par Madame en introduction, le recyclage des déchets, mais c'est ce qui est fait à la fin. Et voilà, moins on produit de déchets, moins on aura de déchets à recycler. Alors, il faudra qu'on rediscute parce que les chiffres ADEME ne sont pas tout à fait ceux que vous donniez tout à l'heure. Donc, on en reparlera. Mais effectivement, il y a tout ce recyclage des déchets. Mais le plus important dans l'économie circulaire, c'est évidemment d'abord ce qui est au cœur, c'est-à-dire prévention des déchets et arriver à limiter les prélèvements sur les ressources, arriver à limiter les quantités de déchets produites. Et pour ça, on a 2 leviers. On a la production durable, et vous aurez des exemples avec les 2 intervenants derrière. Bien sûr, c'est l'éco-conception. En France, on n'a que quelques pourcents des produits qui sont éco-conçus, c'est-à-dire au moment de leur conception, on réfléchit à l'ensemble des impacts sur la durée de vie. Il faut vraiment qu'on arrive à généraliser tout ça. On n'est qu'au début, et en plus, l'éco-conception est rentable pour les entreprises. Dans la production durable, on a aussi d'autres leviers d'action, notamment l'économie de la fonctionnalité, comment on va passer de la production d'un bien à la notion d'usage. Je vais vous donner un exemple juste après. Donc sur la production durable. Et puis troisième champ d'action de l'économie circulaire, la consommation durable. Et là aussi, on est vraiment au début d'un chemin. Je vous donnerai qu'un exemple. En France, aujourd'hui, le taux moyen de possession d'un smartphone en France, c'est de 1 an et demi. Et effectivement, on a aujourd'hui dans les tiroirs des Français et des Françaises plus de 100 millions de smartphones qui dorment, qui ne sont pas recyclés, qui ne sont pas utilisés. Donc sur la consommation, on a besoin effectivement d'arriver à amener l'ensemble des acteurs à une consommation plus durable. Je vais vous donner 2 exemples. Concrétisation de cette notion d'économie circulaire et de voir comment ça peut changer complètement la logique industrielle d'un grand groupe français. Alors je ne sais pas si les cocottes minutes SEB sont bien célèbres aussi en Grèce, mais effectivement, le groupe SEB, c'est un des plus gros groupes français. Hein, c'est pratiquement 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'électroménager, tout un tas de marques qui sont rappelées ici, c'est 25 000 employés. Et c'est un groupe qui est en train de complètement repenser sa stratégie industrielle au regard de l'économie circulaire. Aujourd'hui, le groupe SEB, 95% de ses familles de produits passent par l'éco-conception, et donc sur la quasi-totalité de ces offres de petits et moyens électroménagers, les ingénieurs travaillent à réduire les impacts par l'éco-conception. Le groupe SEB travaille aussi sur l'économie de la fonctionnalité. Je vous en parlais tout à l'heure. Et ils expérimentent aujourd'hui à Dijon, dans l'est de la France, un nouveau service qui est la location pour une soirée ou pour une semaine d'une friteuse, d'un appareil à raclette, tous ces objets que vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter, mais une fois dans l'année, vous allez avoir besoin d'un 2e appareil à raclette puisque vous invitez des gens. Et bien aujourd'hui, le groupe SEB va vous proposer de vous louer cet équipement pour la soirée. Vous allez le récupérer dans un point de vente de l'agglomération et après, vous allez le ramener le lendemain. Et là, il y a des entreprises d'insertion qui vont le reconditionner, s'assurer que tout est bien en état, etc. Donc, on passe là aussi sur des nouveaux, plutôt que d'être toujours dans la vente d'un nouvel appareil, là, on passe sur cette économie de la fonctionnalité. Et puis, c'est un groupe qui est aussi en train de prendre, depuis 2 ans, un virage incroyable sur la réparation. Il y a 2 ans, un groupe comme le groupe SEB
ne voulaient pas parler de la réparation, parce que parler de la réparation, ça voulait dire, d'une certaine façon, dire que ces produits n'étaient pas de bonne qualité. Eh bien, ils ont fait, et largement avant tous les autres, un grand virage de dire aujourd'hui, et c'est cette phrase, aujourd'hui, un produit SEB réparé, c'est un produit, c'est une vente en moins pour nos concurrents. Et donc, ils ont développé leur nouvelle stratégie, ils ont développé des énormes entrepôts pour stocker les pièces de rechange. Ils ont également aussi, on les accompagne aussi sur l'impression 3D de pièces de rechange. Effectivement, aujourd'hui, le groupe SEB a un service pour pouvoir imprimer avec des imprimantes 3D les pièces de rechange pour aller plus vite dans les processus de réparation. Et je termine par là aussi cet exemple. Ils installent des repair cafés, donc des endroits où les gens peuvent venir amener leur grille-pain, leur machine ou autre équipement qui ont une panne, et apprendre eux-mêmes à les réparer. Donc vous voyez comment un groupe leader arrive à changer complètement son modèle économique. Et dernier exemple, pour vous dire que ce qui est très important, ce qu'on essaye de faire, mais c'est compliqué, et on n'est qu'au début, je le redis, c'est d'arriver à penser les choses dans la globalité. Et il faut penser l'économie circulaire par filière. Et là, j'ai essayé de vous illustrer ce qu'on faisait en France aujourd'hui sur la filière des plastiques, puisque depuis le 1er juillet 2016, donc c'est tout récent, et c'était dans la loi de transition énergétique, eh bien les sacs plastiques à usage unique en caisse sont interdits. D'ailleurs, nous, on pensait, pardon, c'était la foudre des consommateurs qui ne voulaient pas que les sacs plastiques soient interdits. Non, justement, j'allais vous dire ça. Nous, on pensait que les Français et les Françaises allaient râler. C'est un peu notre tradition. Mais en fait, c'est une mesure qui est très, très bien passée. Du jour au lendemain, les sacs plastiques à usage unique ont disparu en France. C'est quand même 13 milliards de sacs par an. Ce n'est pas rien. Effectivement, donc c'est interdit depuis quelques mois en France. On a aussi des nouvelles consignes de tri pour le plastique. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez d'une ville de France à une autre, vous n'allez pas trier les mêmes choses. Et donc ça troublait effectivement l'ensemble des consommateurs. Et donc, la loi change ça. Et à partir de 2022, il faut du temps, hein, mais partout en France, tout le monde triera tous les plastiques. Et tous les papiers d'ailleurs. Mais ça veut dire que ce sera une unique consigne de tri partout en France, alors qu'aujourd'hui, les consignes de tri varient d'une ville à l'autre. Je vous parle là des plastiques, mais il y a l'ensemble des autres emballages, bien sûr. Et donc, on va massivement aider le renouvellement de tous les centres de tri, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a 250 centres de tri, mais qui sont souvent de taille assez limitée, avec des technologies plus adaptées à ces nouveaux objectifs de tri. Et donc, on va révolutionner et mettre à niveau l'ensemble du parc et se limiter à une grosse centaine d'installations, mais à très haute performance. Et dernier point, c'est bien beau de recycler du plastique, mais quand le prix du pétrole et des matières premières est aussi bas qu'aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus dur d'inciter les industriels à utiliser du plastique recyclé. Et bien, on a depuis cette année expérimenté une nouvelle aide. Ceux qui utilisent du plastique recyclé, les plasturgistes par exemple, peuvent recevoir des aides directes de l'ADEME. Et avec ça, on a bien sûr aidé ceux qui utilisaient déjà du plastique recyclé. Mais ce qu'on a fait, un peu par hasard, c'est qu'on a aussi amené beaucoup d'industriels à se poser la question de « Tiens, est-ce que je pourrais utiliser du plastique recyclé ?» Et on est là au début d'une très belle aventure, puisque avec ce nouveau dispositif qu'on a mis en place cette année, on va pouvoir utiliser plusieurs centaines de milliers de tonnes de plastique en plus par an pour remplacer du plastique fait à partir de pétrole. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut avancer à la fois sur la demande, sur l'offre, sur les outils industriels, sur les habitudes du consommateur, et c'est ça qui fait que l'économie circulaire, c'est évidemment très complexe. Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάμε και ότι ειδικά το θέμα του πλαστικού ήταν μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Πακέτου για την Κυκλική Οικονομία, που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο πέρσι, σχεδόν πριν ένα χρόνο. Να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο κ. Λορέν Ζωγζό, ειδικός σύμβουλος για την Κυκλική Οικονομία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας.
Bonjour à tous. On a beaucoup parlé de territoire à énergie positive. Moi, je vais vous parler en particulier de la partie aménagement industriel, plus développement économique. Donc d'écologie industrielle et comment la France s'en est saisie pour en faire de cette thématique initialement scientifique une politique d'aménagement du territoire, où c'est qu'on en est, comment on a fonctionné. Alors vous avez ici ce qu'on appelle, le gros mot, c'est la symbiose industrielle de Kalundborg. On est au Danemark. Au Danemark, il y a un fabricant de plaques-au-plâtre qui va importer du gypse depuis l'Espagne. Le trajet est quand même relativement long. À côté, vous avez une centrale qui fabrique dans ses déchets, qui a comme déchets du gypse et qui les met au trou. Autant vous dire que quand ils se sont rencontrés à l'occasion d'une démarche menée par la mairie autour d'un réseau d'eau, ils ont rapidement discuté et trouvé un terrain d'entente pour que le déchet de l'un devienne la matière première de l'autre. Je pense que c'est relativement évident et ça s'est fait dans des proportions à l'échelle de Kalundborg assez massives. Il s'est développé à peu près une trentaine de symbioses. C'était il y a à peu près 30 ans. Et on ressort toujours cet exemple. Pourquoi? Parce qu'il dure, parce qu'il y a une résilience du système industriel par l'établissement de ces synergies. Les synergies éco-industrielles, industrielles, en gros, interentreprises, ça va être le traitement commun. On va faire un camion commun avec mon voisin pour aller faire traiter un déchet, par exemple, ou pour aller amener nos produits sur le marché. On peut l'avoir en approvisionnement, sourcé à plusieurs, chacun prenant un demi-camion. Ça paraît être une évidence. On peut avoir des synergies de substitution. Matière première des uns devient le déchet des uns devenant la matière première des autres. Au niveau de la France, je vais vous présenter ces 5 ouvrages rapidement pour vous donner un petit peu la trajectoire. Je vais vous expliquer, c'est un projet au départ scientifique. Petite lubie d'universitaire, comment faire, coopérer, etc. Ça a été introduit au début des années 2000 par Søren Erkman. On réfléchit, on fait beaucoup de programmes de recherche-action pour mettre en œuvre sur des zones d'activité ces synergies. Ça donne lieu à la publication par Cyril Adou en 2004, sa thèse en 2007, ce livre, d'un guide, de méthodes, d'outils. Ça a structuré et ça a essaimé dans les pratiques. Une fois que ça a été fait, on commence à peiner. Il fallait quand même faire un petit passage à l'échelle. Gros projet de recherche, c'est pour ça que je vous ai mis le livre de Nicolas Buclé en 2011, le projet Comet, qui a structuré d'une façon un peu plus élargie ces pratiques, les a crédibilisées pour ensuite permettre la commande publique. Ça a crédibilisé ce domaine pour entraîner la commande publique. Alors forcément, ces méthodes, quand il s'agit par la suite de regarder, d'analyser ce qui a été fait, donc ça c'est le guide du KTI, le ministère a demandé « mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ?» On est tombé sur cette même méthode et on a illustré par de très nombreux cas comment on pouvait faire de l'écologie industrielle à l'échelle d'une zone d'activité. Il y avait un intérêt de montrer comment ça se passait parce qu'il y a 25 à 35 000 zones d'activité en France. Vous comprenez bien que piloter par le haut une politique publique, ça devient quand même relativement compliqué. Donc il y a eu ce guide pour favoriser l'émergence sur les territoires. On est maintenant dans une phase d'expérimentation du passage de la zone d'activité à une emprise beaucoup plus large pour effectuer un passage à l'échelle. Donc là, ça c'est un livre qu'on a sorti récemment. On a donné les pistes sur les nouvelles méthodes. Et le prochain, je vous laisse deviner ce que ça va être. Ça sera sûrement un guide méthodologique avec comment le faire à grande échelle. Donc, au niveau de l'écologie industrielle, on va regarder un petit peu les échelles sur lesquelles on va pouvoir agir. Il y a Marianne Chertot, c'est la papesse du domaine, elle est à Yale, attention, on l'a fait, la papesse, c'est la bosse du domaine. Elle intervient dans toutes les grandes manifestations, elle nous explique qu'on pouvait agir au niveau des systèmes de recyclage classiques. Donc, tout ce qui va être les machines de monsieur. Même si au niveau des chiffres, la Sorbonne ne sera pas complètement d'accord avec vous. Au niveau des types 2, c'est les bouclages internes de flux de matière et d'énergie. Par exemple, le cas de AT France, c'est des charcutiers. Ils mettaient
beaucoup de graisse dans l'eau qu'ils rejetaient, c'est leur process. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré ces graisses-là pour les mettre dans une chaudière, fabriquer la chaleur nécessaire à leur process. Ils avaient encore des excès, ils ont fait une laverie industrielle, ça a créé un emploi, une boucle interne. Le type 3, on va boucler dans la proximité. Vous comprenez bien que pour de l'air comprimé, on ne va pas tirer un tuyau de 2-3 km. Donc là, on va faire vraiment avec son voisin. Et ne croyez pas que ce soit facile. Les chefs d'entreprise sont généralement sur leur process et ont du mal à se tourner vers leurs voisins. Il m'est souvent arrivé de devoir leur prendre la main pour traverser la route, voir le voisin et dire « Regardez, vous pourriez partager ce transformateur ». Le fait d'être concentré sur son process, c'est bien, on a de la performance, mais il faut aussi savoir s'ouvrir vers sa proximité. Le type 4, c'est à une échelle un peu plus élargie, et au niveau 5, c'est à une échelle régionale. Je prendrai le cas d'Airbus, avionneur européen, qui va démanteler dans le sud-ouest de la France, voire même en Espagne, ses avions, envoyer un morceau par-ci, un morceau par-là. On va abandonner un petit peu ça, mais ça nous donne les différentes échelles sur lesquelles on peut intervenir. Donc, au niveau des méthodes, il y a tout ce qui est plateforme électronique, mais qui marche relativement peu. On a beaucoup de visites d'entreprise, on a des méthodes par visite d'entreprise, on va sur le terrain, ça prend en général 4 à 6 mois, on croise les bilans de flux et on va avoir des pistes d'action qui vont se dégager entre les entreprises. Ça, c'est les premières méthodes qu'on a fait. Je vous ai mis un petit peu la démarche dessous. Ça marche, mais la temporalité est peu adaptée. Il peut y avoir ce que font très bien les chambres de commerce et d'industrie, des visites au fil de l'eau. Ils viennent pour l'énergie, ils vont regarder un petit peu ce qui circule en termes de flux pour croiser les bilans à terme et faire des groupes de travail sur telle ou telle synergie. Vous avez aussi une façon par convention d'affaires, par atelier, beaucoup plus directe sur la temporalité. Vous avez bien compris que l'essentiel était de récupérer des informations sur les entreprises. Vous organisez une convention d'affaires. La promesse étant que le chef d'entreprise va rencontrer en 2h30 25, 35, 40 homologues et discuter du business qui s'opère à proximité de son propre établissement. C'est ce qu'on essaie de faire, ce passage à l'échelle, au niveau du PNSI, Programme National de Synergie Interentreprise. Vous avez compris qu'il y a une problématique de test de méthodologie, les visites qui durent longtemps, à l'atelier pour récupérer et être dans le timing des entreprises. Et il y a une question de passage à l'échelle géographique. Ça s'opérait généralement au niveau de la zone d'activité, voire de la collectivité, une commune par exemple. Là, comme la loi NOTRe, c'est une loi sur les collectivités, va donner aux régions le pouvoir de développer au niveau économique, on a demandé à ce que les régions pilotent ce projet et fournissent les forces pour voir comment ça allait se passer. Donc c'est deux problématiques qui sont testées dans ce projet. C'est une démarche sur 4 régions pilotes, je ne vous donne pas le détail, pour rassembler sur 2 ans 150 à 200 entreprises par région. Diminuer les temps de latence dans la livraison des pistes de synergie. Avant, on avait donc 6 mois avant les premiers retours vers les entreprises. Là, vous venez dans un atelier de travail, vous repartez 2 jours plus tard, vous avez une synthèse avec les grandes tendances et vous avez un rapport individuel au bout d'une semaine où vous pouvez par vous-même faire avancer les affaires. Et on annonce la couleur. On ne va pas faire à votre place. Vous allez devoir travailler pendant l'atelier, vous aurez des pistes pour faire avancer le business et les entreprises le comprennent très bien. On ne fait pas à leur place. Je vous passe les... vous retrouverez, je pense, les slides sur un support quelque part. On va continuer. Donc, c'est pour être dans le timing, sinon on a des gages. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au niveau de la France, on a eu une trajectoire qui s'est emparée de ces problématiques au départ environnementalistes ou universitaires pour en construire un outil de développement économique très concret qui permet au niveau des entreprises des gains en matière de CO2, je n'ai pas de chiffres là à vous fournir, mais c'est relativement massif, des gains en termes de consommation matière,
des gains en termes de stabilisation des emplois, parce que vous pouvez faire, au-delà de la matière, une mutualisation d'un emploi partagé. Vous êtes plusieurs entreprises du BTP, de menuiserie, plâtras, etc. Vous allez prendre quelqu'un qui va vous aider et vous accompagner à répondre à des appels d'offres en commun. Vous allez stabiliser des parcours professionnels. Vous allez avoir des opérations qui sont contre-cycliques dans les entreprises. Et donc, vous allez pouvoir prendre quelqu'un et stabiliser votre ressource humaine. Donc, tout ça pour dire que normalement, en juin 2017, on aura les résultats définitifs de l'expérimentation PNSI. Pour l'instant, on voit bien le retour et l'appréciation des entreprises sur le dynamisme que ça inclut, et on est vraiment très satisfait avec nos financeurs sur les résultats obtenus. Donc voilà pour l'écologie industrielle, et je m'arrête ici. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στον τελευταίο μιλητή και θα έχουμε και 2 λεπτά στο τέλος, 2-3 λεπτά για ερωτήσεις. Να περάσει λοιπόν ο λόγος στον κύριο Πιέ Γκαλιό, προϊστάμενο της Υπηρεσίας Κατανάλωσης και Πρόληψης ΑΝΤΕΜ. Bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre les propos de mes collègues. D'abord pour vous présenter plusieurs exemples concrets. Et pour commencer, une démarche donc, territoriale qui a été développée en France. On a parlé ce matin des territoires à énergie positive pour la croissance verte. On a un peu leurs homologues au niveau déchets et économie circulaire, qui sont les territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Donc il y a eu un appel à proposition et plusieurs territoires, donc à peu près de 150 en France, se sont engagés à mettre en œuvre sur leur territoire, avec l'ensemble des acteurs, des démarches d'économie circulaire. Alors, plus de 80% de ces territoires s'étaient déjà engagés depuis à peu près 2009-2010 dans ce qu'on appelle en France des programmes locaux de prévention. La prévention, c'est la prévention des déchets, donc la réduction des déchets à la source. Puisque si vous ne voulez pas avoir à gérer des déchets, la meilleure façon, c'est de ne pas les produire. Ça limite les coûts, ça limite le traitement et ça limite les impacts environnementaux. Donc, ces territoires avaient déjà réduit d'à peu près 7% la production d'ordures ménagères et assimilées. Et là, l'objectif, c'est de franchir un cap. C'est-à-dire, on va travailler non seulement sur les ordures ménagères, mais aussi sur les déchets ménagers, c'est-à-dire les déchets verts, et puis les déchets, notamment gravats et des blés des particuliers, mais également l'ensemble des déchets des acteurs du territoire. Déchets d'activité économique, déchets du BTP, déchets des activités tertiaires ou de bureaux, voire déchets agricoles. Donc on a plusieurs territoires, parfois ruraux, parfois des métropoles urbaines qui sont engagés. On a l'exemple du Sirdamdi dans le pays des Mauges, à côté d'Angers, d'où nous venons, pas plus de 100 000 habitants, qui s'est engagé dans cette démarche avec des résultats très efficaces. Une baisse de plus de 15% du coût du service public. Parce qu'encore une fois, si vous limitez en amont la production de déchets, vous n'avez pas le coût de traitement et d'élimination en aval, vous n'avez évidemment pas ces contraintes-là. Et puis lorsqu'on met en place une tarification incitative, lorsqu'on tape dans le porte-monnaie, c'est-à-dire que vous payez le service de gestion des déchets en fonction de votre production individuelle de déchets, et non pas de manière collective, mais tout de suite, on a des baisses extrêmement importantes de la production de déchets, et donc là, presque moins 40% de déchets non valorisés. C'est-à-dire qu'on limite la production de déchets, les gens font plus attention, et puis on augmente la part de déchets qui sont valorisés. On peut également citer un exemple concret. On a un système de déchetterie en France pour pouvoir trier les différents déchets. Et on met en place des gardiens valoristes qui vont orienter les personnes qui viennent dans la déchetterie pour orienter vers le bois traité, les déchets verts, les métaux, etc. Et notamment les objets qui peuvent faire l'objet d'une réparation par des entités spécialisées ou des associations. Et lorsqu'on a réparé ou lorsque tout simplement ces objets peuvent être encore utilisés, on les met dans ce qu'on appelle une recyclerie, et ces objets sont vendus à bas prix. Et on a des recycleries qui arrivent parfois même à boucler leur budget intégralement, en limitant au maximum les aides publiques. Donc il y a un vrai modèle économique, et bien entendu, on crée également de l'emploi, parce qu'il faut faire tourner la recyclerie. Un autre exemple, Mathieu, si tu veux bien, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Toujours avec cette volonté de réduire à la source les déchets. En France, on produit à peu près 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire répartis sur l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le monde agricole, les industries agroalimentaires, la distribution, la restauration collective ou privée,
et puis les foyers. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de proposer des opérations témoins avec chacun des acteurs pour montrer que chacun peut, indépendamment des autres, limiter et réduire ce gaspillage. Alors bien sûr, il y a des interconnexions entre les acteurs, hein, on y travaille également, mais déjà chacun peut agir de son côté. Et donc en travaillant sur des foyers témoins, on a réussi à réduire de 45% le gaspillage alimentaire, 45%, hein, c'est près de 400 € par an et par foyer. Sur la restauration collective, 30% en moins, sur la vingtaine de restaurants collectifs qui avaient été suivis. Et sur une opération dont on a présenté les résultats la semaine dernière, avec la grande distribution, une réduction de 25% du gaspillage alimentaire dans la grande distribution, avec des actions, je le précise, toutes quasiment organisationnelles. Hein, c'est vraiment très très simple, il n'y a pas de bouleversement. Et donc grâce à un plan d'action mis en œuvre en 3 mois, on réussit à réduire donc, en volume de 25% le gaspillage alimentaire et puis une économie par magasin de près de 70 000 €. Voilà, donc très facilement, on peut réduire ces sources de gaspillage. Alors, si on peut passer, Mathieu, sur les slides. Donc, on va passer rapidement sur celui-là. Revenir sur un autre exemple, encore une fois, d'opération témoin. On est très friand là-dessus, c'est démontrer par l'exemple ce qu'on peut faire. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs secteurs industriels français. Alors, la mécanique, la plasturgie, le bâtiment, les travaux publics, etc. L'objectif, ça a été de recruter une 50aine d'entreprises pour leur montrer qu'on peut très facilement réduire les consommations d'énergie et de matière, et donc de ressources de manière générale, avec des plans d'action simples. Donc, même principe que pour les distributeurs témoins pour le gaspillage alimentaire ou les foyers. On fait un diagnostic, on évalue les pertes, les différents postes de pertes, on chiffre le gain potentiel en mettant en œuvre des actions, et puis pendant plusieurs mois, en l'occurrence là même 1 an, on dit à l'entreprise, mettez en œuvre le plan d'action. Et au bout d'1 an, on revient et on chiffre les gains. Alors les résultats sont assez exceptionnels, puisqu'on a, pour les 50 entreprises suivies pendant 1 an, des économies totales énergie et déchets, et matières, de plus de 3 millions € pour 50 PME. Sachant qu'on a suivi 275 actions, parce que notre bureau d'études était mandaté pour suivre un certain nombre d'actions, et qu'il y en avait plus de 400. Donc on n'a même pas chiffré plus de 100 actions, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, c'est une opération assez importante. Chiffre également assez important, c'est que le temps de retour de la plupart de ces opérations était inférieur à 7 mois. Donc temps de retour extrêmement faible. Et comme vous pouvez voir sur ce document, on avait pour 23%, c'est-à-dire près d'un quart des actions, un temps de retour immédiat, avec 0 investissement. C'est-à-dire qu'en changeant encore une fois l'organisation, en changeant la consigne sur une chaudière, etc., en changeant un profil de découpe, tout simplement en gâchant moins, on pouvait immédiatement rentabiliser de l'argent. Par entreprise, on avait en moyenne 60 000 € de gains annuels en changeant tout simplement des process, en économisant les ressources en amont. Donc en fait, il faut se pencher pour ramasser l'argent si on prend conscience de cet intérêt économique. Et puis un dernier exemple sur l'économie de la fonctionnalité qui a déjà été d'ailleurs cité tout à l'heure. L'économie de la fonctionnalité, l'objectif c'est pas de se baser sur un modèle en volume qui va vous proposer une offre identique pour tout le monde et puis on la prend, elle ne correspond pas forcément à votre besoin mais en tout cas elle va essayer d'y répondre. Et puis en volume, pourquoi ? Parce qu'on va vous vendre du produit, de l'énergie, de la ressource, et le prestataire notamment va faire son bénéfice sur la vente maximum de cette ressource matérielle. Donc là, sur l'exemple de la ville de Lille, qui est une des plus grandes villes françaises, l'objectif a été de dire, mais quel est mon besoin ? Ce n'est pas forcément d'éclairer, de consommer l'énergie et l'électricité, c'est bien offrir une solution d'éclairage pour la sécurité routière, etc. Donc l'objectif, en lien avec son prestataire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on crée une dynamique de coopération entre les différents acteurs pour dire mais quel est votre besoin et comment moi je peux y répondre. Et donc on définit un critère des charges sur je veux limiter l'insécurité, je veux pouvoir mettre une trame noire pour les chauves-souris, je veux réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Et donc on définit cette unité fonctionnelle, ce besoin, et on a une offre qui est en face. Et cette offre, évidemment, elle est sous la responsabilité du prestataire. Et donc quand on répond aux besoins, on peut changer de modèle économique et donc pas vendre forcément des ampoules, vendre de l'éclairage et de l'énergie, mais on y répond différemment. Et donc le prestataire, moins il consomme d'énergie et moins il fournit de matériel, et puis il augmente sa marge, tout en répondant aux besoins de la collectivité. Donc on a une plus-value sur la relation, sur l'intelligence, plutôt que sur la vente de matière. Et puis on crée une relation dans la durée, c'est ça aussi qui est important, on sort du court-termisme habituel. Donc voilà, en conclusion, il y a des marges de manœuvre sur les matières, les ressources,
un peu partout. Il faut prendre le temps de simplement le diagnostiquer et de pouvoir s'y poser. Je vois encore 2 minutes, donc c'est parfait. On m'avait demandé de faire un peu plus court. Donc je reviens juste sur ces opérations. On poursuit également ces opérations sur les hôpitaux et les cliniques, sur le gaspillage alimentaire, sur la prévention des déchets, même opération. 20 hôpitaux, cliniques et établissements de santé qu'on va suivre dans la même chose. Sur les industries agroalimentaires, même objectif, toujours entreprise témoin. Et l'objectif notamment qu'on a maintenant, et je conclue là-dessus, c'est comment on fait pour massifier. Parce qu'on a plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Comment on fait pour passer de 50 à 50 000 le but, c'est de limiter le risque pour l'entreprise, parce qu'il faut qu'elle avance de l'argent pour le diagnostic, elle prend un risque, et elle n'aime pas ça, l'entreprise, surtout en temps de crise. Donc le but, c'est de l'accompagner et lui dire, écoutez, on fait l'opération, et puis on se remboursera sur les gains qui sont effectivement réalisés. Et là, on limite le risque, et là, on a un intérêt à financer finalement par le privé des fonds qui permettront de généraliser et de dérouler cette opération. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε περάσει λίγο το χρόνο να πάρουμε 2-3 ερωτήσεις το πολύ, αν υπάρχουν. Νομίζω κάποιος κύριος πριν. Sans esprit de polémique et humblement, puisque les chiffres que j'avance sont remis en cause, je les mettrai en ligne et je les expliquerai lundi sur notre site internet. Je comprends que l'innovation dérange, mais et nous sommes là aussi pour vous présenter une idée unie de ce que nous souhaitons faire. Reste que j'affirme que 84% des ordures ménagères sont enfouies ou incinérées aujourd'hui en France, qu'à travers ces centres d'enfouissement, nous laissons le problème à nos enfants. Et je n'oppose bien sûr pas les modes d'action des uns et des autres. Il est tout à fait souhaitable d'aller vers la réduction des déchets, vers l'éco-conception et toutes ces choses-là. Mais ce que je dis est vrai, est fondé. Et mes sources sont ADEME. Et donc, lundi, sur le site internet, vous pourrez le constater. Voilà. Non, mais on ne va pas embêter tout le monde avec les affaires de chiffres. Donc, on va continuer à échanger là-dessus. D'ailleurs, les nouveaux chiffres ADEME sortiront dans quelques semaines. L'innovation, vous en parlez, est très importante. Et effectivement, nous accompagnons beaucoup, je n'ai pas beaucoup parlé, mais ça avait été évoqué ce matin, du programme d'investissement d'avenir. Et nous venons d'ailleurs, pour le Premier ministre, de sélectionner plus de 50 projets portés par des petites et moyennes entreprises dans ces champs du recyclage, de l'éco-conception, de la lutte contre le gaspillage, et évidemment que nous accordons, j'en ai pas beaucoup parlé, nous accordons des soutiens très importants à l'innovation, à la recherche, y compris, et c'est assez innovant, l'ADEME ne le faisait pas précédemment, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir du gouvernement, nous prenons des participations dans les entreprises, dans les startups, dans les petites entreprises qui développent des procédés innovants, et ça c'est quelque chose que le gouvernement a mis en place depuis quelques années et qui est assez innovant pour un établissement public comme l'ADEME. Merci. Je vais compléter sur les investissements en France pour démontrer que c'est une stratégie. En France, nous avons un programme qui s'appelle le programme d'investissement d'avenir, qui est doté de plusieurs milliards d'euros et qui se répartit dans toutes les innovations et tous les investissements. Et dans ce programme, il y a plusieurs milliards dédiés à l'économie circulaire avec un cahier des charges qui est en train de se déployer. Donc c'est vraiment une stratégie de fond de transformation du modèle économique français avec des moyens de l'État ciblés. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ο κύριος εκεί πίσω. Oui. Sinon. Oui, bonjour. J'ai trouvé très intéressantes vos diverses présentations. Il se trouve que je travaille sur un secteur particulier qui est le textile habillement, dans lequel je n'ai pas entendu de référence dans vos exemples. Je pense que plusieurs de vos modèles peuvent s'appliquer à cela. À l'heure actuelle, il y a un grand projet
titre de Horizon 2020 qui s'appelle Textile and Clothing Business Labs, qui intègre ce type de préoccupation. Donc ma première question, c'est sur le textile habillement, et la deuxième sur les coopérations européennes. Oui, alors, bien entendu, pour le secteur du textile qu'on n'a pas cité, toutes les optimisations, qu'elles soient énergétiques, matière ou de process, pour revenir sur l'aspect site uniquement, elles sont évidemment tout à fait valables. Je ne connais pas une entreprise qui ne pourra pas avoir des gains, même de quelques pourcents, quelle que soit matière ou énergie. Après, on a sur la filière textile, en effet, le développement des éco-organismes, des filières REP, donc responsabilité élargie du producteur, qui vise à valoriser, et je pense que pour les textiles, il y a un enjeu fort, à valoriser les fibres et l'ensemble des... Alors d'abord, la réutilisation et réemploi, bien entendu, via la réparation ou le don, et en fin de vie, bien entendu, le volet réutilisation. Donc sur tout le cycle de vie, de l'éco-conception en amont jusqu'à l'approche production, usage, remploi, réutilisation, fin de vie, on peut agir, et le textile, en effet, c'est un secteur de choix. Sur l'Europe, je ne sais pas si Mathieu, tu as des compléments. Enfin, la directive, le paquet économie circulaire, de toute façon, vise de manière globale. Non, effectivement, il y a le paquet économie circulaire qui est sur la table depuis plusieurs mois maintenant, sur lequel il y a un panorama de mesures qui sont assez diverses, avec des degrés d'avancement assez divers. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il manque d'une mobilisation globale des pays. Bon, ça s'explique par le fait que les déchets, toujours été quelque chose qui est traité localement, et puis après avec des degrés d'avancement dans les politiques très diverses d'un pays à l'autre. Mais effectivement, il y aurait besoin aujourd'hui d'une mobilisation globale, la plus collective possible sur l'économie circulaire. Pardon. Et effectivement, j'étais hier avec 30 des plus grandes entreprises françaises qui vont publier d'ici un mois des engagements sur l'économie circulaire. Donc on échangeait avec eux sur ce qu'ils comptaient mettre dedans. Et c'est vrai que c'est une demande très forte des entreprises aujourd'hui de dire oui à une mobilisation européenne et oui à une mobilisation internationale sur l'économie circulaire. Peut-être pas aussi forte que ce qu'on a déjà sur le climat via la mobilisation et la dynamique après l'accord de Paris, mais effectivement, il faut aujourd'hui une vraie mobilisation internationale et européenne sur ces questions-là. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες, εκπροσωπώντας μάλιστα το Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Και επειδή ακριβώς είμαστε πάνω σε μια περίοδο... Δεν ακούγεται η μετάφραση μήπως? Εντάξει. Θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και επειδή στην χώρα μας βρισκόμαστε σε μια ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων, όπως άλλωστε γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήταν χρήσιμο να ξέραμε ορισμένα από αυτά τα θετικά παραδείγματα που ακούστηκαν. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχουν πάρθει στο νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί και ισχύει σήμερα στη Γαλλία, αν έχουν προβλεφθεί μέτρα τόνωσης της αγοράς δευτερογενών υλικών. Αν υπάρχουν κάποιο είδους κίνητρα, δηλαδή μειωμένος ΦΠΑ για παράδειγμα, ή υποχρέωση τα καινούργια προϊόντα να έχουν ένα ποσοστό ανακυκλώσιμων, ή αν υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις και ούτω καθεξής. Το δεύτερο, πώς εμπλέκονται τα σχήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού που υπάρχουν και στη Γαλλία, πώς εμπλέκονται στο θέμα της κυκλικής οικονομίας. Ο οργανισμός, δηλαδή ο ΑΝΤΕΜΕ, είναι αυτός που παρακολουθεί από πλευράς κράτους την εξέλιξη όλων των δικτών αυτών και των παραμέτρων της κυκλικής οικονομίας, των στόχων της ανακύκλωσης, για παράδειγμα, πώς εμπλέκονται. Και ένα τρίτο, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση του κυρίου Γκαλιό για την πρόληψη, αυτές οι 153 περιοχές που ανακηρύχθηκαν zero waste περιοχές, αυτό συνοδεύτηκε αυτή η ανακήρυξη με κάποιο είδους χρηματοδότηση.
Καταλαβαίνω ότι πολλές από τις δράσεις ήταν οργανωτικές και διοικητικές και δεν χρειαζόντουσαν επενδύσεις, αλλά τι σημαίνει τελικά αυτή η ανακήρυξη? Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να οργανώσουν και κάποια πράσινα σημεία και κάποια κέντρα διαλογής και ούτω καθεξής. Ή έστω αυτά τα κίνητρα που δόθηκαν στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους οργανισμούς, συνοδεύτηκαν και από κάποια οικονομικά μέτρα, χρηματοδοτήσεις? Merci pour ces questions qui nous permettent de compléter une présentation peut-être trop courte. Tout d'abord, on ne l'a peut-être pas assez dit, donc je réinsiste, on parle de ressources, ressources. Même dans des conférences, moi je souhaiterais que le mot déchet disparaisse. Si vous abordez le sujet par le déchet, vous partez contraint et vous ne voyez pas les opportunités. Si vous dites ressources, vous percevez, et vous l'avez dit en introduction, les opportunités qui très souvent se bloquent au système en place, mais qui parfois peuvent trouver par des nouveaux systèmes organisationnels, ça a été très bien présenté, par la révolution numérique et les nouveaux outils, par un engin comme ça, on peut avoir des réponses nouvelles pour saisir ces opportunités que sont les ressources. Pour répondre à votre question sur l'État, comment pousse-t-il la transformation de l'économie circulaire en France? Alors, ça va venir à travers une stratégie, une feuille de route sur 10 ans, en indiquant fiscalement, réglementairement aussi, puisqu'il y a des blocages réglementaires, avec des incentives aussi, comment on va, et des objectifs et des indicateurs à suivre, comment on va transformer filière par filière, territoire par territoire, modèle économique par modèle économique, la France. Ceci étant, aujourd'hui est déjà activé depuis peu, et à travers la loi qui est de août 2015, donc il y a à peine un an, la commande publique. En France, la commande publique, celle de l'État et des collectivités, c'est 10% de tous les achats privés, que ce soit de l'entreprise ou privés, que ce soit des citoyens, des consommateurs. Donc on a un formidable levier par la commande publique en mettant dans des cahiers des charges des critères extrêmement orientants pour que ce soit plutôt des produits à durée de vie plus importante, pour que ce soit des produits à base de matières recyclées, etc., qui soient achetés par la puissance publique. La fiscalité est un débat compliqué sur lequel nous essayons d'avancer autant que possible, notamment la taxe d'enfouissement. Nous avons des réflexions, j'ai fait passer des amendements, j'ai tenté de faire passer des amendements en tant que député pour des TVA décalés entre matières recyclées et matières vierges, ou pour faciliter la réparation en faisant baisser le coût de la réparation. Donc ceci n'est pas encore en place, mais ça le sera à travers la stratégie nationale de transition. Voilà, c'est un paquebot, c'est pas un matin on se réveille et le monde s'appelle économie circulaire. C'est une trajectoire qui en plus sera sans cesse remise en cause, c'est une dynamique permanente et c'est ce que nous devons avoir en tête. Il y a un autre point dont on a peu parlé, je crois que vous en avez parlé aussi, c'est l'éducation, c'est aussi changer les comportements. Et on ne change pas les comportements de la même façon qu'on habite à Strasbourg, à Paris ou à Marseille. Merci pour vos questions. Donc deux autres réponses. Donc en effet, au niveau des filières REP, donc des filières à responsabilité élargie du producteur, alors en France, on est les champions de la filière REP, puisqu'on en a près d'une vingtaine, sur les emballages ménagers, sur des équipements électroniques, les textiles, etc. Donc avec des REP obligatoires donc des directives européennes, des REP françaises, et puis des REP volontaires. Donc ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas on essaie de faire plus, mais c'est compliqué. C'est pas facile parce qu'il y a quand même des gisements, il y a énormément d'acteurs, des mises sur le marché, des contrôles. D'ailleurs, l'ADEME, dans la direction de Mathieu, il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur des registres. Voilà, donc il faut des moyens quand même pour le suivre. Et la question du financement, elle est toujours posée sur le modèle et l'équilibre économique de ces modèles. En tout cas, c'est un modèle qui est quand même relativement reconnu. Sur la prévention,
Mais sur les territoires, donc en fait, il y a eu des appels à candidature et puis des territoires, alors différents types. Hein. Ça peut être des syndicats de collecte de déchets, ça peut être des métropoles, bon, on a eu un petit peu de tout, mais qui avaient envie d'avancer. Donc 2 appels à candidature en 2 vagues, 2014-2015, et puis une sélection suite à un cahier des charges que nous avions rédigé avec le ministère pour voir l'ambition des projets et puis l'objectif de réalisation. Donc il y a eu des aides, donc les aides de l'ADEME d'ailleurs, hein, qu'évoquait Mathieu au début de son intervention, avec des bonus spécifiques pour ces territoires en termes d'animation et même d'investissement. Donc voilà, il y a cet objectif de pouvoir les aider pour avancer et servir de pilote, de moteur d'entraînement pour l'ensemble des autres territoires français. Après, il y a des territoires français très dynamiques qui n'ont pas voulu s'engager dans la démarche pour différentes raisons et qui sont également très bons. Hein. Mais il y a une vraie dynamique là-dessus. Et ce qui est important pour nous, mais je le rappelle, hein, en tout cas pour moi et mes chances pour l'ADEME, l'économie circulaire, c'est avant tout redonner de la valeur à la ressource. Hein, quand on parle de réduire les gaspillages, faire de la prévention, c'est toujours gagnant. Économiquement, en termes de gestion, voire en termes d'emploi. Et c'est la première boucle finalement, avant des boucles de valeur hein, locales jusqu'au recyclage. Voilà. Cette prévention-là, il faut commencer par là, que ce soit en termes de culture, de coûts ou d'environnement. Et la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, réunit les territoires zéro déchet, zéro gaspillage, tous à Paris pour faire le bilan des actions le 6 décembre. Donc, si jamais vous souhaitez qu'on vous communique cette invitation, en tout cas la ministre va ce jour-là faire un bilan de l'ensemble de ces 153 territoires à énergie positive. Territoire zéro déchet, pardon. On a d'autres territoires à énergie positive qui ont été évoqués aussi ce matin. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ και τους ομιλητές μας και εσάς για την προσοχή σας. Θα κλείσουμε εδώ πέρα.